వెంకట గురువర్య రూపముగ మహిచలగే శివ భక్తే ఫలమందు త్రిపుండ్రమును వ్రళ్ళను ధరించే సూత్రమును తమ నాలుకన్ శివుని నామ ప్రేమలోలము కోలసమై వెలయు శివ భక్తే శ్రీధర వెంకట గురువర్య రూపముగ మహిచలగే శివ భక్తే హరిహరులు ఒక రూపమై ధరనవధరించి తమ్ము నమ్ము సుజనుల నరయుజు పూర్ణ భక్తి అనుగ్రహము ఇరవుగా కరుణించి చల్లజేసిన భక్తే శ్రీధర వెంకట గురువర్య రూపముగ మహిచలగే శివ భక్తే వేదమే సురసాలమై ధర వెలయుదాన నుండి పండు జార శుకాదులను గ్రోలు నటికి సుఖాత్మకుడౌ కృష్ణ పొందు చేసిన భక్తే శ్రీధర వెంకట గురువర్య రూపముగ మహిచలగే శివ భక్తే மூணு பேருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸு. ரொம்ப அனுபவித்து பாடினான். அது எப்படி சொல்கிறது தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்ல ரொம்ப அனுபவித்து அனுபவபூர்வமாக பாடினான். இதுக்குள்ள விஷ்ணு இதில் ஒரு பாஷ்யத்தில் சுப்ரதாய நமஹா அப்படின்னு ராமாயணத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வரும். அதில் சகிருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மி விஜயாயத்தே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமி ஏதத் விரதம் மம அப்படின்னு குணானுபவம் பண்ணி அப்படி ரசித்து பாடணும். வெறும் சும்மா பாடுற மாதிரி பாடக்கூடாது. குணானுபவம்னா எப்படின்னு ஆதிசங்கரர் அந்த இதில் எடுத்து கொடுக்குறார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள். எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, இருந்தாலும் ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகம் வந்ததுனால அதை இங்கே சொல்லிக்கிறேன். அடுத்தது I request Sampradaya, Madam Geeta, Mrs. Geeta Rajagopal, to say a few words on behalf of Sampradaya, because we are giving this program and dedicating to the Sampradaya to their archives. That is why we request, and on behalf of Sampradaya, Mrs. Geeta Rajagopal will speak few words. Namaskaram. I don't have anything to say excepting a big thank you to Rukmani Art and Aruna. Of course, Aruna, you don't thank your own family member because Aruna is a part of Sampradaya. But there are a lot of things we would like to do, but owing to fund constraint, we are not able to do. And we are very grateful for people like Aruna, and we have Mr. Ramabhadran from SAFE, and then we have Shanmugananda from Mumbai, who are helping us in a great way to archive this kind of rare jewels. So I would just like to say a big thank you to Aruna and Aruna's father, the founder president of Rukmani Art, and I'm only hoping that we will have their continued support so that we can go for further projects. Thank you. Thank you, Mrs. Geeta. Now I request Mr. Vishwanathan
to say a few words on behalf of Rukmini Arts and Music Trust. Sabha, Dr. Pappu Venugopal Rao. Dr. Pappu Venugopal Rao, our chief guest, guests of honor, Professor Narasimhachari and Brahmasri Sri Ramakrishna Bhagavatar, and not but not least, Udayalur C. Kalyana Krishna Bhagavatar. Members of the audience, guests, ladies and gentlemen. On behalf of Rukmini Arts and Music Trust and in association with Sampradaya, I have great pleasure in welcoming you all for the evening's function. This is an unique occasion, not only because this is the 15th year of our foundation, but also for the first time we are bringing together on this stage two stalwarts of the art and exposition of Bhajan Sampradaya, which is considered to be the mother of our Carnatic music. Mr. Krishnaswamy hardly needs an introduction to such an audience like those present here, as he is well known as a lawyer, the secretary of one of the largest and most successful sabhas in Madras, as the president of Music Sabhas of Chennai, as the Music Sabhas of Association of Chennai, as a supporter and promoter of Carnatic music, dance and other performing arts, and finally as a devotee of Haridas Giri Maharaj. We are honored to have you, sir, here to preside over the function. Mr. Pappu Venugopal, a well-known musicologist with a profound knowledge in Sanskrit, an orator in his own merit, and secretary of the Music Academy, the premium institution of music in Madras. He has written and writing several books on Carnatic music, composers and musicians. He deserves a rich honor among the music community of Madras. Dr. Sri Narasimhacharya, a great scholar in Sanskrit and Hinduism, particularly in Vaishnavism. M. Narasimha. Yeah, Dr. Sri M. Narasimhacharya, a great scholar in Sanskrit and Hinduism, particularly in Vaishnavism, is being honored today in keeping with the tradition of Rukmini Arts and Music Trust. Brahmasri Ramakrishna Bhagavatar, an exponent and well-known guru of Bhajana Sampradaya, is retired time for the exposition of the famous trio of Bhajana Sampradaya, namely Yogendra Swamigal, Sridhar Ayyawal and Sadguru Swamigal. I would also like to say a special thanks to Udayalur Sri Kalyana Ram Bhagavatar, who has been with us for quite some time now and has been responsible for the renaissance of Bhajan Sampradaya in the city of Madras. He has become well known and is now world renowned for his famous Bhajan Sampradaya systems. With these few words, I would request Sri Krishnaswamy to take over the conducting of the function. Thank you. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான நாள் இன்றைக்கி. பஜனை சம்பிரதாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்கள் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கல, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். இதே ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பஜனைனாக்க அதை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காத ஜனங்கள் இன்றைக்கி நாம சங்கீர்த்தனத்துக்கு அப்படி ஒரு அமோக வரவேற்பு கொடுக்குறாருன்னா அது நிச்சயம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பெரியவாளுடைய அந்த காரியங்கள் தான் சொல்லணும். எப்படி சங்கீதத்துக்கு மும்மூர்த்திகள்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அதே போல் சங்கீர்த்தனத்துக்கும் மும்மூர்த்திகள். அந்த மும்மூர்த்திகள் தான் அவர் சொன்ன மாதிரி போதேந்திராள், ஸ்ரீதர் ஐயாவாள், சத்குரு சுவாமிகள். இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னாக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் ரொம்ப பெரிய நிலை அடைஞ்சவாளாக இருந்தால். ஆனால் தட்சிண சம்பிரதாயங்கிற டாபிக் இன்றைக்கி இருக்கிறதுனால இந்த சம்பிரதாயத்தை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்க்குற போது
அது பெருமை எல்லாம் சத்குரு சுவாமியில் தான் போய் சேரும். சுமார் 200 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவர் இந்த பாரத தேசம் எங்கும் போய் அந்தந்த ஊரில் உள்ள தெய்வீக பாடல்கள், அருளாளர்கள் செய்த கீர்த்தனைகள் இது அவ்வளையும் சேகரித்து அதுக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் இன்டெகிரேஷன் சொன்ன அவர் தான் செய்தார். அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய காரியம் அவர் செய்யலைனாக்க இன்றைக்கி தட்சிண சம்பிரதாயம்னு பேசுகிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. வாய் வழியாக வந்த ஒரு செய்தி, இதுக்கு ஆதாரம் கேட்டால் என்னால் சொல்ல முடியாது. தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கே ராமநாம தீட்சை கொடுத்தது சத்குரு சுவாமிகள்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பெரியவாழ்கள் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு சத்குரு சுவாமிகள் அப்படி ஒரு பெருமை வாய்ந்தவர். இன்றைக்கி பாடின போது நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், ஸ்ரீதர ஐயாவாள் பாடும்போது அந்த பாட்டில் ஹரிஹர பேதமே கிடையாது, ரெண்டும் ஒன்று தான் பாடினான். அது மாதிரி ஹரிஹர பேதமே கூடாதுங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார் ஸ்ரீதர ஐயாவாள். போதேந்திராள் ராமநாமத்துக்கு அப்படி ஒரு ஆதாரம் கொடுத்து அதனுடைய பெருமையை விளக்கியவர் போதேந்திராள். இப்படி பார்க்குற போது இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தினால நமக்கு பலவித நன்மைகள் கிடைக்கும், நம்முடைய மனசு சித்தம் எல்லாம் சுத்தியாகுங்கிறதுக்கு வேறு எந்த ஒரு ஆதாரமும் நமக்கு தேவையில்லை. பரீட்சித்து மகாராஜா தனக்கு 7 நாள் தான் காலாவதிங்கிற போதோ சுகபிரம்மத்திட்டேருந்து 7 நாள் பாகவதம் கேட்டார். அது பாகவதம் கேட்டு முடிஞ்ச உடனே கலிபுருஷன் எதிர வந்தார். அப்போ சுகர் கேட்குறார், இந்த கலியுகம் உய்ய என்ன வழின்னார். அதுக்கு இந்த பிரம்மஜானியான சுகபிரம்மன் சொன்னார், கலவு சங்கீர்த்திய கேசவம். இந்த கலியில் கேசவ ராமநாமத்தை பாடுறது தவிர வேறு வழியே கிடையாதுன்னார். இதற்கு முன்னாடியே நம்முடைய மகாபாரதத்தில் ராமசிங்கத்தினோட பெருமையை பற்றி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு சமயம் ஆதிசங்கரை இதனுடைய பெருமையை பற்றி கேட்குற போதோ அவர் சொல்லுவார், நாமசங்கீர்த்தனமே ஒரு யஜ்யம்னார். மற்ற யஜ்யங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்படணும், மனசுத்தி வேணும், பொருள் சுத்தி வேணும், இருக்கிற இடம் சுத்தியாக இருக்கணும், செய்யக்கூடிய சாமகிரிகள்லாம் சுத்தியாக இருக்கணும். இப்படி பல கஷ்டங்கள் உண்டு. ஆனால் ஒரே ஒரு யஜ்யம்தான் மனசு மட்டும் சுத்தியாக இருந்தால் போகிறோம், வேறு ஒன்றுமே வேண்டாம், அதுதான் நாமசங்கீர்த்தனம்னு சொல்லி இதற்கு அஹிம்சா யஜ்யம்னு பேரே கொடுத்ததாக பி நடராஜன் அவர்கள் அவருடைய கிருஷ்ணலீலா தலங்களில் ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்கார். இது ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க, நமக்கு இந்த காலத்தில் இது மாதிரி யஜ்யங்கள் யாகங்கள்லாம் நடத்தலாம், அவ்வளோ பூர்ணமாக நடத்த முடியுமாங்கிறதுக்கு சந்தேகமான காரணம் தான். எவ்வளோ பெரிய இடமாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய யாகங்களாக இருக்கட்டும், சொற்குற்றங்கள் வரலாம், மற்ற பொருள் குற்றங்கள் வரலாம். ஆனால் நாமத்தில் மட்டும் எந்த குற்றமும் கிடையாது, எப்போ வேணும் சொல்லலாம், மனசுத்தியோடு இருந்தால் போகிறோம். அப்படி ஒரு அருமையான மார்க்கத்தை நமக்கு எடுத்து கொடுத்த பெரியவாள் இருக்காள், அவளுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணணும். இவா நாமசங்கீர்த்தனத்துக்கு விதை விதைச்சிட்டு போனான்னாக்க அந்த விதையோட செடியாக்கி அதை ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கக்கூடிய மரமாக பண்ணினவர் கோபாலகிருஷ்ணவர். கோபாலகிருஷ்ண அதில் நினைக்காத இருக்க முடியாது. அவர் இந்தியாவில் போகாத இடம் பாக்கி. அவ்வளோ ஒரு அனுஷ்டானத்தோடு இருந்து நாமசங்கீர்த்தத்தை அப்படி அவ்வளோ அழகாக பரப்பினார். அவருடைய சிஷ்யர்கள் நாடெங்கும் பரவி இருக்கா, ஏன் வெளிநாட்டிலையும் இருக்கா. அவர் ஒரு மரமாக வளர்த்தார்னாக்க அதை பலன் தரக்கூடிய பழங்களாக பண்ணினவர் சுவாமி ஹரிதாசகிரி. அவர் இந்த நாடு மட்டும் இல்லாதக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லா இடத்துக்கும் சென்று இந்த சம்பிரதாய பஜனையை
ஜனங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லி, இன்னும் கேட்க போனால் இன்றைக்கி சிங்கப்பூர், மலேசியா போன்ற நாடுகளில் நம்ம சம்பிரதாய பஜனையை அவள் பாடின்னு இருக்கா. இதற்கு காரணம் என்ன? அந்த பஜனையில் உள்ள ஈடுபாடு, அந்த நாமத்தில் உள்ள ஈடுபாடு. அப்படி ஒரு சம்பிரதாய பஜனையை பல பாகவதர்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அதுக்கு உண்டான ஒரு வழிமுறை. ஏன் செம்மங்குடி மாமாவே ஒரு சமயம் என்னை கேட்டிருக்கார், இந்த சம்பிரதாய பஜனை என்னங்கிறத உங்கள் சாமியோட சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லுன்னார்.